हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाजिर हैं तुहाडे लई एक मैराथन क्लास लैके NCERT साइंस की मैराथन क्लास हैगी। 6वीं क्लास की जिहड़ी बुक हैगी उसका सारा निचोड़ अपने इस वीडियो दे विच रखेगा। ठीक है, तो इस तो बाद तुहानूं 7वीं 8वीं क्लास दियां भी अलग अलग दो आपां क्लासां होर दे दांगे। इस क्लास दे विच आपां ने सारा 6वीं क्लास की जिहड़ी बुक हैगी उसनूं रखण की कोशिश की है। पहले चैप्टर तो लैके एंड तक जिन्ने भी चैप्टर नेगे सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ एक बार लिया है। ठीक है, उस तो बाद इस तरह की क्लास 7वीं की होएगी तो एक 8वीं की आपां तुहानूं दो होर वीडियो इस तरह दी देवांगे। एक दिन दे विच आपां एक क्लास तुहाडे वास्ते इस तरह की लैके आवांगे तो इस तो बाद तुहानूं फिर आपां MCQ की भी क्लासां दिया करांगे। ठीक है, तो देखो 6वीं क्लास की इस दे विच आपां ने सारा बुक का निचोड़ इत्थे इस इक्को वीडियो दे विच रखिया हैगा, जिहड़ा कि PS टैट C टैट ते H टैट के वास्ते एक तरह स्पैशल क्लास ही हैगी। ये मैराथन क्लास हैगी, लंबी क्लास रहेगी। इस दे विच आपां ने जिहड़ी थ्योरी हैगी 6वीं क्लास की सारा मटीरीयल हैगा जिहड़ा आपां ने इस दे विच कवर करना हैगा। उस तो बाद 7वीं ते 8वीं क्लास दी भी आपां लैके आवांगे। ठीक है, तो वीडियो नूं चलदी होई नूं लाइक जरूर करना हैगा, कमेंट करके दस्सिओ किस तरह की तुहानूं क्लास लगी तो शेयर अपने दोस्तों दे नाल जरूर करना हैगा तुसीं ने। ते चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो, इस तरह दी वीडियोज़ तुहानूं डेली देखण नूं मिलदियां रहणगीਆਂ। तो देखो जी अपनी यह अज की क्लास रहेगी उस दे विच आपां चैप्टर का नाम इत्थे देखो इस तरह चैप्टर वाइज आपां इसनूं एक पॉइंटां दे विच आपां ने सारा जिहड़ा इसका मटीरीयल हैगा वो लैके आए हैं। ठीक है, इस तो बाद आपां इसे दी तुहानूं होर क्लास देवांगे उस दे विच इन्हां तो ही आपां MCQ बनावांगे। ठीक है, तो तुसीं ने चैक करना है कि तुहानूं किस तरह समझ लगी है क्लास की, तो तुसीं ने एक तरह आंसर देने की कोशिश करनी होएगी। उस तो बाद जिहड़ी आपां तुहानूं वीडियो देवांगे। फिलहाल जिहड़ी यह वीडियो हैगी इस दे विच तुहानूं जिहड़े आपां पॉइंटां दे रूप दे विच मटीरीयल देने की कोशिश की हैगी। ठीक है, तो देखो पहले चैप्टर के इस दे विच कुछ खास नहीं सीगा, तो आपां दूजे चैप्टर तो इस दे विच स्टार्ट किया। 6वीं क्लास होंदी है एक तरह बच्चे का बेस बनाउण दे वास्ते। ठीक है, तां करके इस दे विच कोई खास नहीं सीगा, पर जिहड़े इंपोर्टेंट इस दे विच कुछ भी गल्लां बातां सीगियां आपां ओह लैके आए हैं। सब तो पहलां देखो भोजन के तत्तां की गल करांगे। दूजा पार्ट हैगा ये 6वीं क्लास की किताब दे विच। ठीक है, तो वीडियो नूं चलदी होई नूं लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों दे नाल शेयर करने वाला काम नूं चक के रखो। ठीक है, तो PS टैट के नाल संबंधित जे कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी आउंदा हैगा तो तुहानूं अपने चैनल के उत्ते दस्सिया जाएगा। सो अपने चैनल नूं हुणे कर लो सबसक्राइब। तो देखो भोजन के तत्त जिहड़ा दूजा पार्ट हैगा उसकी बारे गलबात करदे आपां। कार्बोहाइड्रेट तो साडे शरीर नूं मुੱਖ रूप दे विच ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इस तरह की ही तुहानूं प्रश्न उत्थे देखण नूं मिलणगे कि कार्बोहाइड्रेट तो साडे शरीर नूं की मिलदा हैगा। ठीक है, तो उत्थे तुसीं ने इत्थे ऊर्जा लिख लैणा हैगा। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ी चर्बी हैगी चर्बी तो भी साडे शरीर नूं ऊर्जा मिलती है, चर्बी नूं वसा कहंदे नेगे। ठीक है, तो चर्बी अते कार्बोहाइड्रेट दे भोजन नूं ऊर्जा देण वाला भोजन कहा जाता है। चर्बी ते कार्बोहाइड्रेट दोनों ने जिहड़े अपने शरीर नूं ऊर्जा देंदे ने, ते जिहड़ा इसदा भोजन हुंदा है जिहड़े भोजन दे विच चर्बी ते कार्बोहाइड्रेट दोनों होण उस भोजन नूं ऊर्जा देण वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह जिहड़े तुहानूं देखो आपां एक एक जिहड़े भी पॉइंट इत्थे इस तरह ही आपां ने एक तरह तैयार कीते ने कि जिहड़ियां दे विचों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इन्हां ही क्वेश्चनों के विचों आपां तुहानूं MCQ लैके आवांगे अगली जिहड़ी वीडियो होएगी उस दे विच। ठीक है, फिर उस तो बाद 7वीं क्लास का आपां इस तरह थ्योरी करांगे, थ्योरी तो बाद 7वीं दे MCQ, फिर 8वीं क्लास करके 8वीं दे MCQ। इस तरह आपां एक तरह 6 वीडियो हो जाणगीਆਂ। ठीक है, पहली अपनी चलती पई है। उस तो बाद देखो वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना विच चर्बी की समान मात्रा विच सानू अधिक ऊर्जा प्राप्त होंदी है। देखो एक तरह ये कह रहे हैं कि जेकर देखो कार्बोहाइड्रेट ते चर्बी की तुलना की जाए, ठीक है, इक्को जी मात्रा होवे दोनों की, तो उस दे विचों आपां नूं चर्बी हैगी जिहड़ी उसकी उस तो ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के नालों चर्बी दे विच ज़्यादा ऊर्जा होंदी हैगी। इन्हां दे कहण दा मतलब यह हैगा। उस तो बाद आपां इन्हां दे स्रोतां की गल कर लैंदे हैगे। जिहड़ा कार्बोहाइड्रेट हैगा इसके स्रोत की हुंदे ने शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, अंब, मक्का, बाजरा, चौल अते कणक। ठीक है, इन्हां नूं तुसीं ने याद कर लैणा है। इस तरह के विचों वार्ड अटैंडेंट दे विच भी इत्थों प्रश्न बने सीगे। ठीक है, तो तुहानूं PS टैट C टैट H टैट इन्हां दे विच देखण नूं मिलणगे ही मिलणगे, क्योंकि NCERT दे विचों ही पेपर ये पाए जाते हैं 6वीं 7वीं ते 8वीं क्लास दे विचों। उस तो बाद देखो चर्बी के स्रोतां की गल करते हैं। चर्बी दो तरह मिलती है, एक तरह आपां कह सकते हैं कि इन्हां दे जिहड़े दो साधन नेगे देखो वो हैगा पहला पौधे ते दूजा जंतु। पौद्यां दे विच देखो मूंगफली, तिल ते गिरी। मूंगफली, तिल ते गिरी ये दोनों आ जाते हैं। देखो चर्बी आपां कह दिंदे कि चर्बी वध जाना व्यक्ति का, वो इस तरह ही वधेगा जेकर आपां देखो कोई भी जिहड़े आपां नूं
ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੰਤੂ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗ, ਰਾਜਮਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਟਰ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਮੱਛੀ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇਗੇ ਜੰਤੂ ਸਰੋਤ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਰਧਕ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਵਰਧਕ ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦੰਦ, ਕੋਈ ਮਸੂੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ, ਈ ਅਤੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਰੋਤ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਪੀਤਾ, ਗਾਜਰ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਘਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਪਪੀਤਾ, ਗਾਜਰ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਘਿਓ। ਇਹ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਅਮਰੂਦ, ਮਿਰਚ, ਨਿੰਬੂ, ਆਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੀਗਾ ਅਮਰੂਦ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੰਤਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਅਮਰੂਦ, ਮਿਰਚ, ਨਿੰਬੂ, ਆਮਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ, ਮਾਸ, ਅੰਡਾ, ਮੱਖਣ, ਮੱਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ठीक है, वो सारे अंगां ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਆਹਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੇਗੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਹਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਹਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਫੂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੋ ਲਿਆ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਚਰਬੀ ਦੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੀ, ਚਰਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੂਡ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਚਰਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਘਾਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਾਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਚਰਬੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਰਧਕ ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸੋਜਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਚਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਵਚਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਰਧਕ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਧਰਾਤਾ। ਅੰਧਰਾਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇਗੇ ਅੰਧਰਾਤੇ ਦੇ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਧਰਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੰਧਰਾਤਾ, ਅੰਧ ਪਲੱਸ ਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ। B1 ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। B1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇਗੇ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਨੇਗੇ ਦੁਰਬਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਾਤਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰਾਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ B, ਠੀਕ ਹੈ, B 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਰੀ ਪੈਂਦਾ, B ਤੇ ਬੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C 'ਤੇ ਸਾਕਰ ਵੀ, C 'ਤੇ ਸਾਕਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D। ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਟਸ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਕੇਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਕਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ E ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਂਝਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੇਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਵਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਗਣ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੜ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ ਨਮਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਮਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਗਰਦਨ ਮੋਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਨੀਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੂ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੋਹਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤੱਕ, ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਧਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਤਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ
ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤੰਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਤੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ, ਉੱਨੀ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸੂਤੀ, ਉੱਨੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂੰ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂੰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂੰ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਹੈ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੋਕੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜੀਵ ਪਾਲਣ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੇਸ਼ੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਵਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਰੇਸ਼ੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਲਿਸ਼ਟ ਰੇਸ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਰੇਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਇੰਸ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ EVS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ 5ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀ 6ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਦੇ 16 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੂੰ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂੰ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਰੂੰ ਦੇ ਵੜੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਲਣੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲਣੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੜੇਵੇਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਵੇਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੂੰ ਨੂੰ ਬਲਿਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਟਸਨ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਟਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਟਸਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਟਸਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਟਸਨ ਦੀ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿਲਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੱਸਾ ਹੀ ਵੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਸਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਟਸਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁਣ ਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੱਕੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਣ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਣਨਾ ਅਤੇ ਬੁਣਨਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਵੈਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈਟਰ, ਕੋਟੀ ਸਵੈਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਟਾਂ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲੀਰ ਚੱਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇਗੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਧਾਗੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਖੁਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂੰ ਜਾਂ ਸਪੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੂੰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੂੰ ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਖੁਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਕੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਚਮਕ, ਕਠੋਰਤਾ, ਖੁਰਦਰਾਪਣ, ਉਹਦਾ ਖੁਰਦਰਾ ਜਾਂ ਚੀਕਣਾਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਕਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਤਰਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਲ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਪਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਗੈਸਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਲਪ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ।
ਅਲਪ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਪਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਜਾਂ ਇੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਲਪ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਕਾਪੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲਗਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਪਰ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲਪ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦੀਪਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ MCQ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਣਾ, ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਕੜੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁਗਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖੇੜਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁਗਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਟਣਾ ਜਾਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਖੇੜਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜੂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਟਣਾ ਜਾਂ ਉਡਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਟਣ ਜਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰੀ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੱਟਣਾ ਜਾਂ ਉਡਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੌਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਨੋਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਛਾਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਬਰੀਕ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਣਾ ਜਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਛਾਨਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਪਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਚੁਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਛੱਟਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਣਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛਾਣਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਵਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ ਛਾਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲ ਛੱਟਣ, ਨਿਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਕੰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਲ ਛੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਲ ਛੱਟਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸ਼ਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਂਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੂਣ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੂਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਾਸ਼ਪਣ ਵਿਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਨੇਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਾਈ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੜੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਛੱਟਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਛਾਨਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀਕ ਛਾਲਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛਾਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬਰੀਕ ਪਦਾਰਥ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗੇ, ਭਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਲ ਛੱਟਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇਖੋ ਤਲ ਛੱਟਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸ਼ਪ ਤੋਂ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਬਾਸ਼ਪ ਤੋਂ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸੰਘਣਨ। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਬਾਸ਼ਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਸ਼ਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਣਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਸ਼ਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ,
ठीक है, एक उड़ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਣਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਂਫ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਫਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਜਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਂਫ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਡਦਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਲੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੁੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਪਕਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਘਣਨ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੰਜਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੰਡ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਖੰਡ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਧੀ ਮੁੱਠੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੁੱਠੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੁਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁ ਦਾਣੇ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਘੁਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇਗੇ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਘੁਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਘੁਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਘੋਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਘੁਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੁਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਘੁਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਮਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲਿਮਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਾਸ਼ਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲ ਛੱਟਣ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਤਾਰਨਾ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 2 ਤਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ 2 ਪਦਾਰਥ ਨੇਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ 7ਵਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਹਰੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਤਣੇ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵੇਲ। ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਬੂਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬੂਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਹਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟੀ, ਸਾਗ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਣਾ ਵੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬੂਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਣਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਣਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਝਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਸਖਤ। ਤਣੇ ਦੇਖੋ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੰਮ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਣੇ ਸਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਭੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਣੇ ਦਾ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈਗਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜੀ ਆ ਗਿਆ। ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਰੁੱਖ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਬੜਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਵੇਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਵੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਪਟੇ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਚਪਟਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਮੀਨਾ ਜਾਂ ਫਲਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਸਿਰਾ ਜਾਂ ਮਿਡ ਰਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। MID, ਮਿਡ, RIV, ਮਿਡ ਰਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈਗੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੱਧ ਸਿਰਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਸਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵਰਨਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੂਸਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ? ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਖੜੀ, ਪੁਕੇਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੰਕੇਸਰ, ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਲਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ। ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਧੀਕ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਪ ਅਸਥੀ ਜਾਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਖਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਡੋਏ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੰਡੋਏ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਡੋਏ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੰਡੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਅਸਥੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਅਸਥੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਅਸਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਖੋਪੜੀ ਪਲੱਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਅਸਥੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਜੋੜ, ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ। ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਗਲ ਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕੂਨੁਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਪਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਿਲਸਦੀ ਰਹੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਨੁਕੂਲਣ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਉੱਠ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਰਫੀਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦੇ ਬਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੀਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਊਠ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਉਹ ਤਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰੁੱਖ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੂਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਰੱਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਤਿਲਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਫਿਨ ਅਤੇ ਵੇਲ ਜਿਹੇ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਫੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਫੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਡਾਲਫਿਨ ਅਤੇ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਫੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਾਸਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਛੇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਡਾਲਫਿਨ ਅਤੇ ਵੇਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਡੋਆ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦੇ ਸੂਖਮ ਪੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਗਿਆ 10ਵਾਂ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾਈ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ SI ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਟ। 12ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਟ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਲੀ ਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੱਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਲਬ ਦਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੰਦ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬਲਬ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬਲਬ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਈ ਸਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋੜਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤਾਰ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ 2/3 ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵਾਂ ਪਾਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੰਬਕੀ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲੋਹਾ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੰਬਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੁੰਬਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੰਬਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁੰਬਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁੰਬਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ। ਦੋ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਨ ਧਰੁਵ ਅਪਕਰਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਚੁੰਬਕ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਦੋ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਧਰੁਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਧਰੁਵ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਰੁਵ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ
ठीक है। इधर उत्तर वाले इधर दक्षिण वाले इन्हां दे दोनों के आपस मिलाउण की कोशिश करांगे तो वो आपस दे विच जुड़ जाणगे। पर जेकर इक्को जे आपां कोशिश करांगे कि इक्को जे ध्रुव मिलाउण दी तां वो आपस दे विच नहीं जुड़नगे। एक तरह कह सकते हैं कि चुंबक टुट के बैरी बन जाता है एक दूजे का, वो अपने कोल भी नहीं लगन दिंदा समान ध्रुव नूं। ठीक है। उस तो बाद देखो अगला चैप्टर आ गया। तो उही रिक्वेस्ट है कि चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, अपने नूं वीडियो नूं चलदी होई नूं लाइक कर दो, अपने दोस्तां दे नाल तां शेयर कर ही देनेगा तुसीं ने। तो इसे जिहड़े अपना यही अपना मैराथन यह क्लास हो जाएगी, इन्हां दे विच्चों ही तुहानूं आपां एक MCQ की क्लास लैके आवांगे। ठीक है। जिस दे विच कि जिहड़े अपने यह 6वीं क्लास का ही सारा मटीरीयल होएगा, 4 ऑप्शनां होणगीਆਂ। ठीक है। तुहानूं टाइम दिता जाया करेगा उसका आंसर देने का, तो तुसीं ने अपना चैक जरूर करना होएगा कि तुसीं ने कितना कुछ ग्रहण किया इस क्लास के विचों। ठीक है। तो उस तो बाद देखो MCQ की क्लास दे देंगे 6वीं की। ठीक है। फिर 7वीं क्लास का आपां तुहानूं इस तरह की 7वीं क्लास की करवा के उस तो बाद 7वीं का MCQ दे देंगे, फिर 8वीं का करवा के 8वीं की MCQ क्लास दे देंगे। ठीक है। तो इस तरह तुसीं ने अपने चैनल के नाल जुड़े रहना है। वीडियो नूं लाइक जरूर करना है। तुहानूं पता है कि मेहनत बहुत होंदी है इस दे विच, पहलां सारी किताब पढ़नी पैंदी हैगी। ठीक है। उसके नोट्स बना के PDF टाइप की है, तो उस तो बाद ही तुहानूं कोशिश की जा रही है कि यह क्लास देने की। तो तुसीं ने बस इस मेहनत का मुੱਲ पहली गल तो अपना ध्यान दे नाल पेपर देना है। ठीक है। तो नोट्स बनाउंदे चलना है। फिलहाल तो इन्ना टाइम भी नहीं हैगा, पर तुसीं इसनूं क्लास नूं ही देख सकते हो एक तरह। उस तो बाद जिहड़ी MCQ की क्लास होएगी उसनूं जरूर देख लेना है। उस दे विच तुहानूं पता लग जाएगा कि किन्ना कुछ आपां नूं पढ़िया होया काम आया, तो नाल ही जदों तुसीं उन्हां नूं टिक करने की कोशिश करोगे, जेकर तुहाडे तो गलत भी हुंदा हैगा तां भी तुहानूं सही ऑप्शन तक पहुँचण दी पता लगेगा कि असीं ने यह गलत किया, तां तुहाडे दिमाग दे विच रहेगा कि इसका आंसर ये आउणा सीगा। ठीक है। तो मेहनत का मुੱਲ इहो है कि तुसीं वीडियो नूं जरूर शेयर करना है अपने दोस्तां दे नाल, तां जेकर वधिया हुंगारा मिलिया तो आपां होर भी वड्डी कोशिश करांगे तुहाडे वास्ते। उस तो बाद देखो हवा का एक वड्डा भाग नाइट्रोजन है, जो कि हवा का लगभग 4/5 भाग घेरदा है। सारिਆਂ ਤੋਂ ज़्यादा हवा ਦੇ ਵਿੱਚ हैगी ਜਿਹੜੀ ਉਹ है जी नाइट्रोजन, सारिਆਂ ਤੋਂ ज़्यादा भाग घेरदी है। 5 भागों के ਵਿੱਚੋਂ 4 भाग ਇਹੋ ही रोक के रखती हैगी। उस तो बाद कुछ जलन ते जो घुटन ਜਿਹੀ महसूस होंदी है, उसका कारण की है जी, वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो तुसीं देखिया होएगा, कदे देखिया होएगा कि आपां कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ अंगीठी वाल ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਵਿਚਲਾ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਿਊਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ज़्यादा होंदी हैगी। ठीक है। नाइट्रोजन की तो तुहानूं दसी दिता सीगा। ठीक है। उस तो बाद दूजा नंबर है जिहड़ा वो है जी आक्सीजन का। इन्हां दोनों नूं मिला के हवा का जिहड़ा 99% भाग बन जाता है। ठीक है। मतलब कि 99% भाग है जिहड़ा वो नाइट्रोजन ते आक्सीजन ही ने, बाकी जिहड़ा एक बच गया वो बाकी दियां गैसां आ गईयां कार्बन डाइऑक्साइड वर्गियां। ठीक है। बाकी 1% है जिहड़ा वो बाकी गैसां नहीं है। उस तो बाद गतिशील हवा नूं की कहंदे ने, पौण। ठीक है। गतिशील हवा नूं पौण कहंदे ने, ते हवा थां घेरदी है। पानी अते मिट्टी दे विच हवा मौजूद है। ठीक है। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल तुसीं ने अपने कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। हवा ते मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ पानी ते मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ हवा मौजूद हैगी। किवें तुसीं कह सकते हो कि पानी ते मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ हवा मौजूद हैगी, ਇਹ तुसीं ने कमेंट करके ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਜਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ नहीं मच सकती। ठीक है। आप इस तरह कह सकते हैं आक्सीजन जरूरी हैगी अग मचाउण दे वास्ते। उस तो बाद 16वां पाठ आ गया कूड़े करकट की संभाल अते निपटारे। जिथे कूड़ा सुट्टिया जाता है उस खुले खेतर नूं भराव खेतर कहते हैं। ठीक है। भराव खेतर आपां उसनूं कह सकते हैं लैंडफिल। ठीक है। जिथे कूड़ा सुट्टिया जाता है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਭਰਾਵ ਖੇਤਰ। ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੀਲਾ ਕੂੜਾਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਕੂੜੇਦਾਨ, ਹਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲ ਸੜ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਗੰਡੋਆ। ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਗੰਡੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਾਲ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ। ਇਹ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਮਕ ਗੰਡੋਇਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਚਾਰ, ਤੇਲ, ਮਾਸ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੰਡੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਰ, ਤੇਲ, ਮਾਸ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੰਡੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਗੰਡੋਏ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੋਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਗੰਡੋਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲਾਲ ਗੰਡੋਏ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ NCERT ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ MCQ ਹੋਣਗੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ MCQ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋਏਗਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ MCQ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖੋ 2, 4, 6 ਕਲਾਸਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PS TET ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।